भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 33 पुत्र हूँ ज्ञान लभी भले तेतीसे मात निस्तरिले मैत्रेय उवाच बोलन्ति मैत्रेय ब्राह्मण विदुर सावधाने शुण कर्दम पत्नी देवहूति
जा नाम करिन श्रवण अथवा करि संकीर्तन जाहाको करि नमस्कार स्मरण करि नाम जार चंडाल सोम यज्ञ होए जाति विचार भ्रांति नहे जे प्राणी नयने देखिला से किबा कृतार्थ नहिला एणु मु सुगति लभिली नयने तरूप देखिली चंडाल एणु श्रेष्ठ होइला जिह्वारे तो नाम धइला जेणु तो नाम उच्चारिला सकल तपसे हुकला होमादि कला वेद मंत्रे स्नान से कला नाना तीर्थे तापरे नाही सदाचार तो नाम जिह्वारे जाहार समग्र वेद से पढ़िला जे तुम्ह नाम उच्चारिला तुम्भे जे परम पुमान तु ब्रह्म जगत जीवन तुम्भंकु निश्चल मनरे जोगी भावन्ति निरन्तरे गुणमानंकु निज तेजे विनाश करिछ सहजे तुम्हे कपिल वेद गर्भ तु विष्णु व्यापी अछु सर्व बंदई तुम्हार चरण तो बिनु न जानयान मैत्रेय उवाच बोलन्ति मैत्रेय गोसाई शुण विदुर मन देई एमन्ते दिव्य स्तुति करी आनंद मने मोद भरी शुण हे विदुर तदन्ते जननी स्तवन करन्ते से जे कपिल भगवान साक्षात परम पुमान गभीर वचन सधीरे कहिले जननी छामुरे कपिल उवाच भो मात घेन मो वचन मोहर वाक्य दिय मन जे मार्ग भजन प्रकार कहिलु अग्रते तुम्भर जेबे ए मार्गे तुम्भे जीव एकांते कृष्णंकु लभिब अचिरे लभिब मुक्ति पाइण निश्चल भक्ति
ଯୋଗ ସାଧିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଲେ ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଘେନି ସେ ସ୍ଥାନେ କର୍ଦ୍ଦମ ଘରଣୀ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ତ୍ରୟ କାଳ କୁଟିଳ ଅଳକା ଜଟିଳ କୃଷିତ ଲାବଣ୍ୟ ଶରୀର ପିନ୍ଧନ୍ତି ବଳକ ଅମ୍ବର ଏମନ୍ତେ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶେ ସେ ଦେବହୂତି ରହେ ତୋଷେ ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଦୂର କରି ତପସ୍ୱୀ ବେଶେ ବନଚାରୀ କର୍ଦ୍ଦମ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଚିତ୍ତୁ ତ୍ୟାଗିଲା ଦେବହୂତି ତା ଛାଡ଼ି ଚିତ୍ତ ବୈରାଗେ ଭଜନ ମାର୍ଗେ ଅନୁରାଗେ ପୂର୍ବେ କର୍ଦ୍ଦମ ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ପାଦିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ଉପମା ନାହିଁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନେ ସେ ବିହରି ଉପମା ନାହିଁ ତିନି ପୁରୀ ଜହିଁ କଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଶେଷ ରତ୍ନେ ସୁନିର୍ମିତେ ମନ୍ଦିରେ ସ୍ଫଟିକର କାନ୍ଥ ଭୂମିର ଚିତମରକତ ରତ୍ନେ ଜଳନ୍ତି ଦୀପ ପ୍ରାୟେ ଶୋଭନେ ଯୋଗୀ ମନ ମୋହେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନେ ସୁଖଞ୍ଜଣି ସେ ଦିବ୍ୟପୁରେ ନିବାସିନୀ सकल ऋतु पुष्प फल मणि निर्मित स्तंभ कूल देवंक दिव्य भोग जही सर्वदा काल सुखमयी विचित्र चित्र हेममये चित्र पताका ध्वज सोहे सुगंध पुष्प माळे माळे जे रथे लंबे सुरहळे गभीर भृंगनाद सोहे पाटवसन मन मोहे उपरे नील रत्नमणि विराजे रवि तेजजिनी विश्वकर्मार शिल्पी गुण जे रथे होइछि घटण महामर्कत स्थली जई विद्रुम वेदी विराजई जे द्वारे विद्रुम देहळी हीरा कवाट जही किळी बाम दक्षिणे पूर्ण कुंभ विराजे इंद्र नील स्तंभ जळंती पद्मराग दीपे विचित्र शिखे चंद्रा तपे मुक्ति कहे माळा लंबे पाट दलिका रत्न स्तंभे श्वेत हंसक पारावत नाद करन्ति उन्नमत विमान शिखे ज्वाला रंध्रे धूम निर्गत धूप गंधे विहार स्थान सुमंडन सुवर्ण निर्मित प्रांगण नाना विश्राम स्थान सोहे देखी जोगीक मन मोहे विमाने जेबे विहरन्ति से सुख से माने बांछन्ति सज्या गोखीर फेन प्राये से दिव्यपुरे शोभा पाए सोहे सुवर्ण पीढ़ मान सरस सुख उपाधान भुवन बेढ़ीन उद्यान जही अमर द्रुम मान फल पुष्परे परिपूर्ण तही लंबित लता मान विहंग मिथुने क्रीडन्ति मत मधुप जे गुंजन्ति विबुध अनुचर माने विहरुथान्ति से उद्याने से देवहूति जस कीर्ति सुस्वरे गीत से गावन्ति दिव्य विचित्र वापी मान उत्पल गंधे सुवासन कर्दम तही विहरन्ति संगे सुंदरी देवहूति एमंत रम्य सुख
ବାଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ମାନ। ସେ ପୁର ତେଜି ଦେବହୂତି ଯୋଗ ସାଧନେ କଲେ ମତି। ପ୍ରତେଜି ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଗଲେ ତେଣୁ ବିରହେ ନିମଜିଲେ। ଶୋକରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ତଥାପି ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ ମନ। ପତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୁଃଖାକୁଳେ ପୁତ୍ର ସୁସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ଥିଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ତେଜି ଗଲେ ବନ ଏଣୁ ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନ। ବସା ବିୟୋଗେ ଯେନେ ଗାଇ ଯେମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳେ ରୋଦଇ। ସେ ରୂପେ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ ହା ପୁତ୍ର ବୋଲି ମୋହ ଗଲେ। ଜନ୍ମିଲା ହୃଦେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତଥାପି ଶୋକ ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ରୋଦନେ। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି କପିଳଙ୍କୁ ସନ୍ତତ ଡାକନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ। ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିଲା ଧନ ଘରେ ଚିତ୍ତ ରହିଲା ପୁତ୍ର ଠାରେ। ମନକୁ କ୍ରମେ ସ୍ଥିର କଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ସୁଦୃଢ଼େ ବସିଲେ। ଯେ ଧ୍ୟାନ ପୁତ୍ର କହିଥିଲେ ସେ ରୂପ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ମନ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ଆରାଧିଲେ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆତ୍ମାକୁ ସମାନ ଦେଖିଲେ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣିଲେ। ଯେ ଆତ୍ମା ହୋଏ ବିଶ୍ୱମୁଖ ବିନାଶୀ ମାୟା ଗୁଣ ଦୁଃଖ। ଏ ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ରଖିଲେ ମତି ଧ୍ୟାନ। ତାହାଙ୍କ ଗଲା ଜୀବ ଭାବ ହୋଇଲା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ। ସଂସାର କ୍ଲେଶ ନିବର୍ତ୍ତିଲା ତା ଗୁଣ ଭ୍ରମ ଦୂରେ ଗଲା। ଆପଣା ଦେହ ପାଶୋରିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ରହିଲେ। ଯେ ସନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଇ ନିଦ୍ରା ପ୍ରବୋଧେ ନ ଦିଶଇ। ସେ ରୂପେ ଦେହ ପାଶୋରିଲେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲଭିଲେ। ସେ ଦେବହୂତି ତପ କ୍ଲେଶେ ଶରୀର ମଳିନ ପ୍ରକାଶେ। ଅମର ଯୁବତୀ ସକଳେ ଯେ ଅଙ୍ଗ ସମାର୍ଜୁନ ଥିଲେ। ସେ ଦେହ ମଳିନ ଦିଶିଲା ତହିଁ ତା ଆଦର ନହିଲା। ଯେଣୁ ତା ମନ ତାପ ଗଲା ଏଣୁ ସେ କୃଶ ଯେ ନହିଲା। ସଧୁମ ପାବକର ପ୍ରାଏ ତେବେ ହେ ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା ପାଏ। ମନ ନିବେଶି ବାସୁଦେବେ ବସି ରହିଲେ ସ୍ଥାଣୁ ଭାବେ। ଦେହ ହୋଇଲା ଯୋଗେ ଲୟ ଆବର କାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଭୟ। ସୁକେଶ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ଅଙ୍ଗେ ବସନ ନ ରହିଲା। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ ଯାଏ ଏ ଦେହ ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ଥାଏ। ଏଣୁ ସେ ଦେହ ମାତ୍ର ଅଛି ତା ପାଇଁ ନ ସ୍ମରନ୍ତି କିଛି। ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ତଦନ୍ତେ କପିଳ ଯୋଗର ଉକତେ। ଲଭିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଯେ ସନେ ଜଳେ ଜଳଲୀନ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ ସେ ଦେବୀ ସୁସିଦ୍ଧି ଲଭିଲେ। ସେ ସ୍ଥଳ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଭୁବନେ ବିଦିତ ହୋଇଲା। ତା ନାମ ସିଦ୍ଧ ପଦ କହି ସିଦ୍ଧେ ସୁସିଦ୍ଧ ଯହିଁ ହୋଇ। ସେ ଦେବହୂତି କଳେ ବର ଯୋଗେ ସୁସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟତର। କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଧ୍ୟାନ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜୁତେ। ସେ ଧ୍ୟାନେ ଶରୀର ମିଳାଇ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗଲେ ବହି।
नदीଙ୍କ श्रेष्ठ से होइला सुपुण्य तीर्थ बोलाइला ଯାହାକୁ ସେ ବି ସିଦ୍ଧ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ସେହୁ ସ୍ଥାନେ ନାମତା ସିଦ୍ଧିଦା ହୋଇଲା ସ୍ପର ସେ ପାପ ବିନାଶିଲା ସେ ଯେ କପିଳ ମହାଯୋଗୀ ବିଷୟ ହୋଇ ବୈରାଗୀ ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗୀ ଗଲେ ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ଘୋର ବନେ ବସେ ନିର୍ମଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସମୁଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ପୂଜା କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଣି ସ୍ଥାନ ତହିଁ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଯହିଁ ସକଳ ସୁରଗଣ ସେବନ୍ତି ଯେଝା ନିଜ ଗେଣ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ମୁନି ଜନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ଗଣେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି କପିଳଙ୍କୁ ସଭଏ ନିତ୍ୟ ସେବିତାଙ୍କୁ ଯୋଗେ ରହିଲେ ମହାମୁନି ସାଂଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାନ୍ୟ ଘେନି ତ୍ରିଲୋକ ଜନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗେ ରହିଲେ ଯୋଗ ସାଇଁ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଯାଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେବରାଏ ବିଦୁର ପଚାରିଲୁ ଯାହା ସମ୍ପାଦି କହିଲି ମୁଁ ତାହା କପିଳ ଦେବହୂତିଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଏହା ଯେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି କିୟ ବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସଭା ମଧ୍ୟେ କହେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ଦହେ ସେ ସର୍ବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ହରି ସ୍ଥାନ କେ କରି ପାରେ ତାହା ଆନ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ଜ୍ଞାନ ଉପଗତ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କାପିଳେ ଉପାଖ୍ୟାନେ 33 ଅଧ୍ୟାୟ समाप्तोऽयं तृतीय स्कन्धः हरिः ओं तत्सत् हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं बाबा